کے گناہ کے سبب، اس کی نافرمانی کے سبب سے اس کو اس جگہ سے باہر نکال دیا گیا، دی گئی ہے، حفاظتی اقدامات کر دیے گئے تاکہ انسان واپس نہ آ جائے۔ خدا بے شک رحیم، لیکن وہ عدل و انصاف کا خدا ہے، وہ انصاف کرتا ہے۔ اب جب ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ پاسٹر روبن بشیر صاحب جو ہیں، بے شک چرچ کے پاسٹر ہیں، لیکن یہ جو صفات ہیں، غصہ کرنا، دیکھنا، بولنا، سننا، چھونا، یہ ساری خدا کی صفات ہیں جو ہم میں پائی جاتی ہیں۔ کیونکہ ہم خدا کی اس مقام پر نہیں، ہم کامل نہیں ہوئے، اس لیے ہماری جو صفات ہے خدا کی ہم میں، وہ ادھورے طور پہ کام کرتی ہیں۔ ہمارا جو غصہ ہے وہ انسانی سطح پر ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں اگر کچھ پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے بعض اوقات، تو ہم بعض اوقات، میں نے ماں باپ کو کہتے سنا ہے، آگ کرتے ہوئے دیکھا لوگوں کو جائیداد سے کہ ان کو نکال دیا جائے، اخباروں پہ رائٹنگ آ جاتی ہے، نکال دیا گیا ہے، اور پھر وہ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ ایک شخصیت سے میں واقف ہوں کہ اس نے ہم سے یہ کہا، جب ہم کراچی میں بطور پاسٹر خدمت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا پاسٹر صاحب، او منڈا میرے جنازے دے کدی بھی نہ جے، وہ آوے بھی تے تسی جنازہ پڑھ رہے ہو۔ میرے ابو سے وہ بات کر رہے تھے، میرے ابو بھی پاسٹر تھے، تو انہوں نے کہا کہ پاسٹر صاحب میرے جنازے تے بھی آوے تے تسی اس بیٹے نو جڑا میرے جنازے تے شامل نہیں ہوتے۔ اس قدر سختی ہمارے رویے میں پائی جاتی ہے، لیکن خدا کے رویے میں سختی ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ رحم کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ایک مسیحی ہونے کے ناطے سے یہ سختی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، کلیسیا میں نہیں ہونی چاہیے، تو بھی میں آپ کو انسان کا رویہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے اندر کس لیول پہ یہ صفات کام کر رہی ہوتی ہیں، اور ابلیس ہمیں کس طور پر استعمال کر رہا ہوتا ہے بعض اوقات۔ لیکن خدا جو ہے وہ غصے میں آ کر آدم اور حوا کو اس گھر سے نکال دیتا ہے اور ڈور کلوز کر دیتا ہے، دروازے بند کر دیتا ہے۔ لیکن دروازہ کھولنے کے لیے ایک کاسٹ پے کی گئی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ وہ کاسٹ ہے خداوند یسوع مسیح کا مصلوب ہونا۔ آمین۔ فلپیوں 2 باب میرے ساتھ نکالیے گا۔ اس کی 6 آیت سے، فلپیوں 2 باب اور اس کی 6 آیت۔ اس نے، یسوع مسیح نے، اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا چکے، خاصمانیوں کا ہو، خازمینیوں کا، خون کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ یہ وہ کاسٹ ہے جو اس لاک کو، اس دروازے کو جو بند ہو چکا ہے انسان پر، اس کو کھولنے کے لیے پے کی گئی ہے۔ کچھ دن پہلے ہیپی ریزورکشن ڈے ہم نے ایک دوسرے کو کہا، اور ہم نے بڑی شدت کے ساتھ، خوشی کی شدت کے ساتھ ہیپی ایسٹر منایا، چرچوں میں گیت گائے گئے، ہاللیلویہ بولو یسوع زندہ ہو گیا تے دنیا دی نجات دا دہندہ ہو گیا۔ ہم نے بڑے جوش کے ساتھ
सन राइज सर्विसेज पाकिस्तान में देखी मैंने, यहाँ पे बैठ के कई चर्चेस की, बड़े अच्छा लगता है। लेकिन उसके पीछे कॉस्ट पे की गई है और उस कॉस्ट को मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, आसान उर्दू में लिखा गया है सारा। दरवाजे इंसान पर बंद किए गए उसकी नाफरमानी की वजह से। उसके बाद बहुत ज्यादा तगो-दो करनी पड़ी लोगों को, अंबिया कराम को भेजा, उनको कुछ ना कुछ कवानीन दिए, कुछ बातें दी, इंज करके चला लो, इंज करके चला लो, थोड़ा जा इंज करके कलीसिया में चला लो, लोगों में चला लो, थोड़ा जा इंज करके जमात में अगे लेके चलो। आखिरकार सारी चीजें जो है वो फेल हो गई, क्योंकि खुदा अदल व इंसाफ का खुदा है। अब यहां पर इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है कि बैलों, बछड़ों, मेंढों की कुर्बानियों से खुदा राजी नहीं हुआ। उसको पसंद आया कि वो जमीन पर खुद आ जाए। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा को किसी ने नहीं देखा, हाँ बेटा जो जमीन पर आके उसने उसको जाहिर किया। आमीन, हालेलुया। अब यहां पर जो कॉस्ट हम देख रहे हैं कि अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा। कल इस टॉपिक पर बैठे बैठे 2-3 घंटे बातें होती रही पार साहब से, सर आसिफ से, तो टॉपिक ही नहीं खत्म हो रहा था। और हम जल्दी में जल्दी करते करते भी असी बहुत टाइम खिंचा गया कि यीशु मसीह की कुर्बानी का टॉपिक, यीशु मसीह की इस कॉस्ट का टॉपिक जो है, दुनिया खत्म हो सकती है लेकिन ये टॉपिक खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई शख्स कर ही नहीं सकता। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाह है, और इसमें बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है शायद ही कोई किसी ऐसे शख्स के लिए कोई जान दे दे। लेकिन ऐन वक्त जब हम गुनाहगार ही थे, ऐन वक्त पर, परफेक्ट टाइम पर यीशु मसीह हमारे लिए हुआ। हालेलुया, परफेक्ट टाइम पर। और इसलिए हुआ कि हम गुनाह से निजात हासिल करें, मुशर्रफ बेटे की तरह वापस लौटे, बागे अदन में, बादशाही में या नए यरूशलेम में दाखिल हो, यानी खुदा की कुर्बत जैसे पहले थी वैसे ही। खजूरों के एतवार पर एक हमारे बड़े अच्छे नौजवान खुदा के खादिम वो प्रीच कर रहे थे कि खजूरों का एतवार दोबारा मनाया जाएगा। मुकाशफा की किताब में लिखा है कि उन सब के हाथ में खजूरों की टहनियां होंगी और वो फतह के नारे मारते हुए जब बर्रा के तख्त के सामने आएंगे। आमीन, हालेलुया। खजूर का जो दरख्त है वो फतह को जाहिर कर, यानी कि हम फिर से उस घर में दाखिले की तैयारी कर रहे हैं। जो डोर हम पर बंद कर दिए गए थे, हम पर यानी हम आदम और हवा, हमारे लिए दोबारा से दरवाजे खोल दिए गए हैं। लेकिन आपके साथ छोटी सी शेयरिंग करके मैं क्लोजिंग की तरफ आऊंगा। मुकाशफा की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 14वीं आयत। बाईस बाब उसकी 14 आयत। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये वही जिंदगी का दरख्त है जिसके लिए खुदा ने कहा ओ भाई जल्दी जल्दी करो, कड्डो इथों दी, एक ते वो दरख्त दे विचों फल ना खा लवे ते हमेशा गुनाह दे विच जिंदा ना रवे, जिंदा ना रवे, कायम दायम ना रवे, इंजी गुनाह की जिंदगी ना गुजारता रवे। ये वही जिंदगी का दरख्त है जिसके पास जाकर हमें हमेशा की जिंदगी मिलेगी, जहां पर गुनाह का राज नहीं होगा, जहां पर हमारा गुस्सा जो है मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा।